Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. 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 Idan na tashi na kishi, aina zan samu shi, fuska sai ta yi murmushi idan Abu Yasir na zagawa. Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. Ilimi da kasan hadar kowane. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي حديث آخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. أيها الأحبة في الله، للإيمان حلاوة وطعم لا يتذوقه إلا المؤمن الخالص الذي بلغ بإيمانه مرتبة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يقول القاضي عياض رحمه الله: أي من صح إيمانه واطمأنت نفسه وخلص باطنه. وأساس الوصول إلى حلاوة الإيمان إيمان صادق وعبادة صحيحة ومجاهدة النفس والشهوات. أيها المباركون، إن الرضا بالله يتضمن ثلاثة أمور. أحدها أن الرضا بالله يأتي بمعنى الإيمان به ربا خالقا، والإيمان به إلها معبودا وحده لا شريك له، والرضا بشريعته عملا وعلما وحكما وتطبيقا. فمن رضي بالله بهذا المعنى لا يعبد غير الله ولا يشرك في عبادته مع الله أحدا، ولا يخضع لغير الله ولا يتذلل لغير الله ولا يطمع ولا يطيع غير الله ولا يخاف ولا يرجو إلا الله. ثانيا، الرضا بقضاء الله وقدره حلوه ومره، وتسليم الأمر له وحده لا شريك له، كما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالإيمان بالقدر واجب، وهو من أركان الإيمان
والصبر على المقدر وعدم السخط واجب أيضا، وهو من أجل صفات المؤمنين. والرضا بالمقدر والرضا بالمقدر، وأما الرضا بالمقدر والفرح به والطمأنينة إليه لا يكون إلا من المؤمنين الأخيار، فهم يؤمنون بما قدر الله لأنه اختيار الله، فهم يؤمنون ويفرحون بما قدر الله مهما كان لأنه من اختيار الله. فهذه مرتبة الإحسان لا يبلغها إلا العباد الصالحون. روي أن رجلا هتف في مجلس رابعة العدوية: اللهم ارض عني. فقالت له: لو رضيت عن الله لرضي عنك. فقال الرجل: وكيف ذلك؟ أو وكيف أرضى عن الله؟ قالت: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة، لأن كليهما من عند الله. ثالثا، السعي إلى الفوز برضا الله، لأن العبد إذا حقق الرضا بالله ناله رضا الله، أي إذا رضي العبد بالله حقا رضي الله عنه. فالوصول إلى رضا الله أعلى مراتب الدين، وهو ذروة مراتب الإحسان. وقد شهد الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا تلك المنزلة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل من اجتهد ورضي عن الله، ورضوان الله أعلى مراتب نعم الجنة. ففي حديث صحيح أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، كما وجاء في القرآن: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك ومن النار. ويقول أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والبيان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. bayan haka uwa musulmi masu albarka, Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin littafinsa wanda aka fi sani da Sahihu Muslim. Ya rawaito wannan hadisi daga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, amman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabi mai tarin albarka yake cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa: zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban. Mutumin ya ɗanɗani imani mutumin da ya yadda da Allah Ubangiji, wa bil islami dinan, mutumin da ya yadda da addinin musulunci addininsa, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasulan, mutumin da ya yadda da ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabinsa ko shi ne annabinsa. Waɗannan abubuwa guda uku su suke sa mutum ya ɗanɗani imani, ya ji daɗin imani, ya kuma nutsu da imani. A wani hadisin shi ma da Imam Muslim ɗin ya rawaito tare da Bukhari, shi kuma ya zo da siga daban mai kama da wannan, inda shi kuma ya zo da cewa thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Abubuwa guda uku duk wanda suka kasance a tare da shi to zai samu zaƙi da ɗanɗano na imani. Abu na farko ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce: an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya kasance soyayyar Allah da manzansa ita ce tafi girma a gurinka
akan duk wani abu wanda ba su ba. Abu na biyu manzo Allah ya ce wa an yuhibbal mar'a, sannan ma in zaka so wanda ba Allah ba a cikin mutane, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. In zaka so wani a cikin mutane to zaka so shi ne kawai dan Allah ba dan wani abu na duniya ba. Idan ka kai wannan matsayin to ka samu abubuwa guda biyu. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr, sannan ka kasance kana kyamar komawa cikin kafirci, ko kuma ka kasance kana kyamar ka zama kafiri, kama ba da an anqadhahu Allah, bayan Allah ya riga ya tseratar da kai daga shi kafircin. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wuta. Ma'ana kyamarka da ka koma kafiri ta fi tsanani akan kyamarka da a ɗauke ka a jefa ka cikin wuta, saboda duk ma'ana ɗaya ce. Mutumin da ya mutu kafiri a wuta za a saka shi. To shi yasa tun daga duniya zama kyamarka da a ce ka bar musulunci ka koma kafiri, to ya fi tsanani da damuwa a ranka akan a ɗauke ka a saka ka cikin wuta. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da waɗannan abubuwa guda uku suka tabbata a zuciyar shi, to shine wanda yake ɗanɗana zaƙin imani, shine wanda yake jin daɗin musulunci, shine wanda duk sanda yake bautawa Allah yake jin daɗi, kamar sanda masu wasa da sharholiya suke jin daɗi idan suna wasannin da sharholiyarsu. Shine mutumin da baya shan wahala idan yana ibada, saboda daɗin imani yake ji da daɗin aiki da imani, kamar yadda masu sharholiya a duniyance suke jin daɗin sharholiyarsu. Lalle imani yana da zaƙi, yana da ɗanɗano, amma ba wanda yake ɗanɗana wannan zaƙin nasa da daɗinsa sai mutumin da Allah ya datar da shi da waɗannan imomi guda uku. Ar-ridha billahi rabban, yadda da cewa Allah shine ubangiji. Wa bil islami dinan, yadda da addinin musulunci shine addininka. Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, yadda da nutsuwa da cewa annabi Muhammad shine manzon da Allah ya turo maka. Waɗannan abubuwa guda uku suna da matuƙar muhimmanci da tsada ga wanda ya fahimce su. Ɗaya daga cikin malaman musulunci da ake kira Al-Qadi Iyad yana fassara wannan hadisi yake cewa abinda ake nufi man sahha imanuhu, abinda ake nufi da man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan, yana fassara mana yace abinda ake nufi da wannan kalmomi guda uku shine man sahha imanuhu, mutumin da imaninsa ya zama mai inganci. Ba kuma duk mumini ne yake da inganci imani ba, akwai wanda mumini ne amma saboda kawai yana cikin muminai. To mutumin da ake nufi anan shine mutumin da imaninsa ya zama mai inganci zahiri da baɗini. Watma'annat nafsuhu, sannan zuciyarsa ta nutsu akan imani, baya shakku, baya kokonto, baya sha'awar wata rayuwa wacce ba ta muminai ba. Shine itma'annat nafsuhu, ya samu nutsuwa a zuciyar shi akan cewa akan daidai yake, akan cewa Allah ya zaɓe shi daga cikin mutane, ya datar da shi da imani. Wa khalusa batinuhu, sannan zuciyarsa ta zama tsarkakakkiya akan duk wani abu wanda yake ruguza imani. Sannan malam ya ƙara da cewa asasul usuli ila halawatil iman, tushen da ake kaiwa ga ɗanɗana zaƙin imani shine imanun sadiq, imani na gaskiya, wanda shine bayani kafin wannan kalmar. Yace wa ibadatun sahiha, da kuma yin ibada mai kyau ingantacciya wadda aka samu hujja daga addinin musulunci. Duk ibada da zaka yi daga Allah aka samu hujjata ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana kana koyi da annabi, ba kirkirar ayyuka kake da kanka ko daga jita-jita kana yi ba. Shine wa ibadatun sahiha. Sannan wa mujahadatun nafs wa shahawat, sannan ya zamto kana ƙoƙari, kana faɗa da zuciyarka da son zuciyarka akan duk wani abu da ya saba wa addini, sannan kana faɗa da yaƙi da sha'awarka akan duk wani abu da sha'awarka za ta ja ka zuwa ga sabon Allah. Yan uwa masu albarka, malamai sun gaya mana idan aka ce yadda da Allah yana nufin abubuwa guda uku. Abu na farko, ar-ridha billahi, yadda da Allah ba shine a ce maka Allah ɗaya ne ka ce na yadda ba, irin wadda da Hausa in aka baka labari ka ce na yadda, ma'ana baka ƙaryata ba. Yana daga ciki amma ba shi kaɗai ake nufi ba. In mutum ya baka labari ya ce maka wane ya yi tafiya, kana da damar ka yadda, kana da damar ka ƙaryata, to wannan kawai gaskatawa kenan, ana ce masa yadda, na yadda da abin da ka faɗa.
to amma aka ce ar-ridha billah, na yadda da Allah, ba kawai yana nufin a ce maka akwai Allah ka ce na yadda ba, a ce kai imani da Allah ka ce na imani da shi ta fannin gaskatawa, ba shi kadai yake nufi ba. Shine farko, dole in aka gaya maka Allah ka yadda kuma ka gaskata. Amma ridha da ake nufi anan abubuwan nan guda uku ne. Abu na farko shine imani da Allah a matsayin ubangiji mahalicci, ka yadda cewa Allah ne kadai mahalicci, ba wani mahalicci face shi, wanda malamai suke kira a tauhidur rububiyya, kadaita Allah ta fannin kasancewarsa ubangiji mahalicci. Wal imanu bihi ilahan ma'budan, sannan kai imani da shi cewa shi kadai ne ubangiji da ake bautawa, wannan shi malamai suke cewa tauhidul uluhiyya, kadaita Allah a tauhidin bauta, ya zama cewa ba wani abu na bauta da za ka yi ga wani abin halitta in ba Allah ba, ba za ka bautawa wani wanda ba Allah ba, ba za ka roƙi wani wanda ba Allah ba, ba za ka ji tsoron wani tsoro irin na ubangiji wanda ba Allah ba, ba za ka yi fata da buri na samun rahama daga gurin wani wanda ba Allah ba. Wannan shine tauhidul uluhiyya. Sannan haka kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofin shi. Allah yana da sunaye kyawawa, yana da siffofi kyawawa, wanda wannan sunayen da siffofin ba a siffanta kowa da su sai ubangiji tabaraka wata'ala. To ka kadaita Allah a wannan, kada kai shirka da Allah a cikin siffofinsa da sunayen shi da wani wanda ba Allah din ba. Sannan malamai suka ce kuma ya shiga cikin wannan ma'anar ar-ridha bi shari'atillah, yadda da shari'ar Allah. Duk abin da aka ce wannan dokar Allah ce, ka yadda da ita, ka nitsa da ita, ka gamsu da ita, kuma kana jin cewa babu wani abu wanda ya fita. Ilman wa amalan, yadda da wannan shari'ar ta fannin ilimi da kuma yadda da ita ta fannin yin aiki da ita. Wa hukuman, da kuma neman hukunci daga gare ta, wa tatbiqan, da kuma aiwatar da ita aikace. Faman radiyallahu bi hadha al-ma'ana, duk wanda ya yadda da Allah da irin wannan ma'anar, to ba zai taɓa bauta wani Allah ba, ba zai shirka da wani wanda ba Allah ba, ba kuma zai taɓa risnawa wani wanda ba Allah ba, risnawa irin ta bauta, ba zai taɓa kaskantar da kanshi ga wani wanda ba Allah ba, ba zai taɓa zama mai kwaɗayin wani abu ba daga hannun Allah ba, ba zai zama yana tsoron wani abu ko yana raja'i ga wani abu wanda ba Allah ba. Ma'ana ta biyu ta ar-ridha billah, malamai suka ce ar-ridha bi qada'illah, yadda da kaddarorin Allah. Allah ya riga ya rubuta duk abin da zai wakana cikin halittar shi, mai daɗi da mara daɗi. Yadda da wannan kaddara din akan ka ta faɗo ko akan wani masoyinka wajibi ne a musulunci. Hulwihi wa murrihi, duk wani abu da Allah ya kaddara maka mai daɗi ko mara daɗi, ko ya kaddara masoyinka mai daɗi ko mara daɗi, ka yadda daga Allah yake, kuma ba zai taɓa aka saka ba ta faruwa ba. Shi yasa a hadisin da mala'ika Jibril ya zo yake tambayar manzo Allah, ya gaya masa siffofin imani, ya gaya masa wato matakan imani, sai da ya gaya masa wannan daga cikin cewa tu'mina bil qadari, sannan daga cikin rukunan imani guda 6 kai imani da kaddara, hulwihi khairihi wa sharrihi, kaddara ta alheri da kaddara ta sharri. Ko me ya same ka a wannan duniyar, ko ya samu waninka, to ba ashwa'i ne ke faruwa ba, ba randomly rayuwa take faruwa ba, ba kawai hakan accidentally abu yake faruwa ba. Duk abin da kaga ya faru rubutacce ne a gurin Allah, kuma haka Allah ya kaddara, ko mai daɗi ne gare ka ko mara daɗi ne, ko kana so ko baka so. Kuma imani da cewa wannan abu rubutacce ne a gurin Allah yana cikin rukunan imani, da in baka da shi to kai baka zama cikakken musulmi ba. Rukunan imani guda 6 nan, duk wanda ya rasa ɗaya daga ciki to bai zama cikakken mumini ba. Kuma Allah ba zai karɓi imaninsa, ba zai shiga aljanna ba sai ya cika wannan rukunan guda 6. To wannan yana daga ciki. Shi yasa Allah cikin Alƙur'ani ya sarraha mana ke cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Babu wata masifa da take samun ɗan adam a rayuwa illa bi idnillah, face da izinin Allah. Kar ka ɗauka Allah bai sani ba, ko abin kawai kuskurewa ya zo ya faɗo gare ka. Allah ne da kansa ya faɗa ma asaba min musibatin, ba wani abu da zai same ka illa bi idnillah, face da izinin Allah wani abu yake faruwa. To sai Allah ya ce wa man yu'min billahi, wanda ya imani da Allah, ya san cewa wannan abin daga Allah yake, ya san cewa yana cin kaddara, kuma ya san cewa wannan imani da kaddara rukuni daga shirku na imani, to Allah ya ce yahdi qalba. To irin wani mutanen su Allah ke shiryar da zuciyarsu. Imaninka da abin da ya same ka da yadda cewa kaddara ce daga Allah da kuma yadda da haka din, to yana ja maka ƙarin imani a zuci. Inji Allah ya ce yahdi qalbahu, wannan yana shiryar da wannan imanin, yana sawa Allah ya ƙara maka shirya a zuciyarka. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah kuma masani ne ga komai.
saboda haka malamai suka ce yin imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi wajibi ne kuma tana cikin siffofin muminai. Duk muminin da bai zama yana da imani da kaddara ba kuma ba shi da nutsuwa da abin da Allah ke kaddarawa to yana da rauni a cikin imanin shi. Sannan shi wannan mataki na imani da kaddara hawa ne. Akwai imani da cewa lalle abin da ya same ka daga Allah yake, wannan shine matakin dole kowa sai imani da wannan sa ne zama mumini. Akwai kuma wanda ya ɗara shi shine jin daɗi da gamsuwa da cewa wannan abin da ya same ka ma shine mafi alheri, kuma kai ka fi son hakan. Me yasa? Saboda haka Allah yake so. To wannan jin daɗin da jin ci abin da ya same ka daga Allah yake, kuma ka yadda Allah ya fi ka san abin da ya dace da kai, kuma ka so haka din ka yadda da Allah, to wannan wani mataki ne na biyu, ba kowa ke iya kai gare shi ba. Kai imani kai da Allah ne ya rubuta, wannan wajibi ne, in ba kai ma kai ba mumini bane. Amma ka ji daɗi da nutsuwa da jin cewa lallai wannan abin da Allah ya hukunta ya faɗo kaina, wannan ya fi mu alheri, ya fi mu komai, to wannan wani babban mataki ne da ba kowa ke kaiwa gare shi ba. Amma idan mutum ya kai gare shi kuma zai samu ƙarin lada da ƙarin kusaci da Allah tabaraka wa ta'ala. Yana cikin maratibul ihsan da malamai suke faɗa. Akwai malama da aka fi sani da Rabi'atul Adawiyya, tana cikin manyan malamai magabata masana masu zuhudu da ake kira ta Rabi'atul Adawiyya. Wata rana tana da majalisi na wa'azi da take wa mutane, tana bayani akan yadda da Allah. Sai wani mutum a ci ya ji wa'azin ta ya ratsa, sai ke cewa ya Allah ka yadda da ni, ya Allah ka yadda da ni. Sai ta ce masa, kai din ka yadda da Allah ne har kake so Allah yadda da kai? Saboda ka sai ta mai ishara cewa yaddar Allah ita ce babbar manufa, amma hanyar samun ta shine kai ka fara yadda da Allah tukun. In har ka yadda da Allah, to Allah zai yadda da kai. To sai yake so ya fahimci to shi fa ya yadda da Allah, shi yasa ma yake zuwa na jin wa'azi. Sai ya ce mata, to me kike nufi da in yadda da Allah? Banda yadda da nayi da Allah a kanta nake yanzu har na shiga musulunci, akwai kuma wata kala ta yadda da Allah ne bayan wannan? Sai ta ce masa akwai. Ita ce wadda in ka kai gare ta, to kawai ka nutsi cewa Allah ya yadda da kai. Ya ce mata menene? Sai ta ce ka rika jin daɗin ƙaddara mara daɗi kamar yadda kake jin daɗin ƙaddara mai daɗi. Ma'ana duk wani abin ya same ka, ka rika jin daɗi a ranka cewa Allah ne ya zaɓa maka wannan saboda shi ne mafi alkhairi a tare da kai, kamar yadda kake jin daɗin abu mai daɗi idan ya same ka. Saboda me? Saboda dukkaninsu ƙaddara ce daga Allah. Dukkaninsu ƙaddara ce daga Allah. To wannan babban mataki ne, ba kowa ke kaiwa gare shi ba. Amma ba ana nufin idan wani abu ya same ka, ka ji zafi, ka damu, kai baka zama mumini ba. A'a, wannan wani mataki ne da baka dai kai gare shi ba, amma baka fita daga cikin imani ba. Imani na asasi shine kai imani cewa duk wata kaddara mai daɗi da mara daɗi daga Allah take. Shi yasa ma aka raba ta biyu, aka ci mata mai daɗi da mara daɗi. Kenan in mai daɗin ta same ka zaka ji daɗi, in mara daɗi ta same ka zaka ji rashin daɗi. Abin da ake so a gurin ka imani cewa duka daga Allah sai, ko ba za ka iya canja wannan ba. To shi ko mataki na gaba, ka ji cewa kaddara mara daɗi da mai daɗi duk kana son su, kana jin daɗin su, ba su da banci a gurin ka, wannan ba kowa ke kai ga wannan ba. To shine abin da ita wannan mata take nufi, cewa ya zama ka kai matsayin da kana jin daɗin ƙaddara mara daɗi kamar yadda kake jin daɗin ƙaddara mai daɗi. Wannan mataki ba kowa ke kai gare shi ba, amma Allah ba zai kama ka da laifi dan baka ji daɗin ƙaddara mara daɗi ba. Amma in ka zama kayi fushi da ita ƙaddara ɗin, kuma ka ji cewa kana da wata dabara da za ka iya kauce mata, ko ka ɗaura laifin akan wani, ka ji cewa da an yi kaza ko kaza ko kaza da abin bai same ka ba, to anan kuma ka samu raunin imani, saboda baka imani cewa Allah ne ƙaddara ba. Mataki na uku na yadda da Allah shine alfawzu bi ridallah. Mataki na ƙarshe shine ka sami yaddar Allah. Kai idan ka yadda da Allah, to ba a gama ba, so ake kai din Allah ya yadda da kai. Shi yasa malamai suka ce laisa sha'anu an tarda aw an tuhibba Allah. Matsalar ba wai a kai ka so Allah ko ka yadda da Allah take ba. Matsalar Allah ya so ka, kuma Allah ya yadda da kai, anan matsalar take. Sai ka yi aiki tukur kafin ka kai Allah ya so ka yadda da kai. Kai za ka iya kai ta faɗa na yadda da Allah, ina son Allah, na yadda da manzo Allah, ina son manzo Allah, amma kuma ayyukanka ba su kai ka matsayin Allah da manzansa su so ka yadda da kai ba. To shi yasa malamai suka ce mataki mafi kololuwa da mumine ke fatan kai gare shi shine ka kai matakin da kai din Allah ya yadda da kai. Bayan kai ka biyo matakin farko na yadda da Allah din, shi kuma wannan mataki ana kaiwa gare shi ne bayan ka jaddada imaninka da yadda da duk abin da Allah ya kaddara. To shi yasa a cikin Alkur'ani Allah ya bi sahabbansa da cewa ya yadda da su saboda su ma sun yadda da shi. Ya yabe su da mataki mafi kololuwa. Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uhum bi ihsan
Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabbai waɗanda suke na farko waɗanda suka shiga musulunci tun kafin hijira sune as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, sannan da sahabbai waɗanda suka biyo bayan su suka shiga musulunci bayan hijira sune al-ansar mutanen Madina. Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsan, da kuma duk sauran mu'mine da za su biyo bayan su tun daga kan tabi'ai har zuwa kanmu har zuwa Allah ya nade duniya. Allazina tabauhum, amma sai aka ce bi ihsan, suka yi musu biyayya da kyautatawa. Kyautatawa nan ta kunshi kyautatawar addini da kuma kyautatawar mu'amala gare su. To sai Allah ya yabi waɗannan nau'i na mutane, ce radiyallahu anhu, su waɗannan masu ihsanin Allah ya yarda da su. Shine kololo matakin da ɗan muke so ya kai gare shi, a ce Allah ya yarda da kai. To Allah yana yarda da kai ne idan kai din ka yarda da Allah, kuma yarda da Allah shine bayanin da muka yi mataki uku nan. To shi yasa su ma sai Allah kuma ya faɗi hujjar yadda da ya da su. Me yasa Allah ya yarda da su? Allah ya ce radu anhu, saboda su ma sun kai matakin yadda da Allah. Saboda haka duk wani mumini burinsa ya kai matakin yadda da Allah har ya iya isa yadda shi ma Allah zai yadda da shi. To idan baka kai wannan matakin ba, to kana nan kana ta fafutuka. Duk wanda ya mutu bai samu yaddar Allah ba, to yana da matsala a cikin hisabun sa ranar alkiyama. Amma idan Allah ya sa kafin ka mutu kai ta ijtihadi haka kai matakin Allah ya yarda da kai, to ka gama tsira. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin aljanna ma babban abin da zai yi 'yan aljanna bishara da shi shine cewa ya yarda da su. Manzo Allah ya gaya mana cikin hadisi cewa idan aka shigar da 'yan aljanna aka shigar da 'yan wuta cikin wuta, to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira 'yan aljanna ce ya ahlal janna, ya ku 'yan aljanna, araditum, shin kun yadda kun ji daɗi kun nutsu kun samu sakamako mai kyau? Sai su ce malana la narda, mu ko me ya same mu da ba za mu yadda ba, ka mana ni'imar da baka yi kowa a cikin halittarka ba, ka tseratar da mu daga wuta, ka shigar da mu aljanna mafi daɗi, ka ba mu khuludi, za mu tabbata muna jin daɗi ba mutuwa. Sai Allah ya ce musu ba za ku so in ba ku abin da ya fi wannan ba? Ba za ku so in ba ku abin da ya fi aljanna daɗi ba? Sai suke mamaki, akwai wani abu dama wanda ya fi aljanna daɗi? Sai Allah ya gaya musu ya ce uhillu alaikum ridaya fala askhatu abada. Abin da ya fi aljanna shine in sauka muku da yaddata, amma mai ku da yaddata ta yadda ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abada. To wannan shine ni'ima mafi girma. Saboda shi Allah kamar yadda muke yawan faɗa fa'alun lima yuridu ne ko? Allah mai yin abin da ya ga dama ne. Yanzu da bayan an yi hisabi an shiga da yan aljanna, an shiga da yan wuta. Kawai Allah ya canza ra'ayin sai ya ce duk kowa ya shiga wutar. Akwai wanda zai ce masa dan me? Ba wanda zai ce masa dan me. Fa'alun lima yurid, mai yin abin da ya ga dama ne. La yus'alu amma yaf'al. Ba wani ubangiji a saman shi da zai iya ce masa me yasa kai kaza. Wannan bayan naka da ka halitta me yasa bayan sun bauta ma kuma ka sa su a wuta. Ba wanda zai masa wannan, babu ubangiji a saman shi zai masa wannan. To shi yasa Allah yake gaya musu, so yake nuna musu, zai musu alƙawarin su har abada suna nan a cikin wannan jin daɗin, ba zai taɓa canja ra'ayi kansu ba. Shine Allah ya ce uhillu alaikum ridaya, in saukan muku da yadda ta har abada, fala askhatu alaikum abadan, babu wani lokaci da zai kuma yi fushi da ku. Saboda haka wannan yafi aljanna daɗi. Saboda in baka samu wannan yaddar a aljanna ba, to baka da tabbacin Allah ba zai fitar da kai daga cikin ta ba. To shi yasa Allah ya ga yan aljanna cewa to na yadda da ku gabaki ɗayan ku har abada ba zan fitar da ku daga aljanna ba. To wannan shine ridallah, yaddar Allah. Bayan aljannan ana buƙatar yaddar Allah. Ita kuma yaddar Allah a duniya ake neman ta. In Allah bai sa ka za ka samu yaddarsa ba, to ba zai ma datar da kai aikin da har za ma ka shiga aljanna ba. Saboda duk wanda ya shiga aljanna to ƙarshe Allah zai faɗi cewa ya yarda da shi. To tun a duniya za ka dage ka nemi yaddar Allah ta waɗannan hanyoyi da aka faɗa, imani da Allah, imani da ƙaddarorin Allah, imani da ainihin wato biyayya ga Allah ta shari'a da komai. Saboda wannan ita ce yaddar Allah da in dai bawa ya same ta to ya gama tsira har abada, babu shi babu kuma fargaba tun a duniya har izuwa ran da Allah zai tashi alkiyama. Ya Allah muna roƙon ka yadda da mu. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika Allahumma min sakhatika wa minan nar. Allahumma arda anna, Allahumma ardina warda anna. Ya Allah ka yadda da mu ka kuma yarda da mu ya Allah. Allahumma arda anna wardi anna. Ya Allah ka yadda da mu ka kuma yarda da mu ya Allah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika mutane masu yawan gaske na buƙatar ilimi mai inganci kuma suna da kishirwar ingantaccen ilimi musamman na addinin musulunci. Abu Yasir Institute cibiya ce da ke samar da bidiyoyi masu ilmantarwa da suka jibinci fannoni daban-daban. Ku sani wannan tasha na gudana ne sanadiyar goyon bayan da mutane irin kuke bayarwa. Kar ku manta ku tura zuwa wasu domin al'umma su amfana. Ku tuna ɗaukar nauyin ilimi na ɗaya daga cikin alkhairai masu gudana. Ana yi wa irin wannan kyauta da lakamin sadaka mai gudana, ma'ana sadakatun jariya. Domin ba da gudunmawarku ko taimako danna link ɗin da yake ƙasa cikin sashen description ko ku bibiye mu a donation page ɗinmu. Allah ya amshi kyautatawar mu ya kuma datar da mu baki ɗaya amin. Abu Yasir Institute, ilimi da samar da ci gaba domin al'umma.